ट्रेड यूनियन क्षेत्र गोटे थैंक्सलेस लॉ आपण कोन पे ये क्षेत्र बाछिले हठात मो पटरे आसला काम करी समाज पे किसी काम करी तबे भारतीय मजदूर संघ कोन प्रकृत रे अणराजनीतिक संगठन निश्चित भाव में ओडिसा रे को प्रमुख समस्या अछि श्रमिक मानकर जोटा कि आपण को राति रे सुई दिए एबे ठिका श्रमिक सारा ओडिसा रे 4टी विद्युत वितरण कंपनी अछि से 4टी जाक वर्तमान टाटा अधीन रे अछि पाखापाखि 50,000 ऊर्ध्व ठिका श्रमिक काम कर एबे मध्य टाटा पावर को कहूची एवं आमे चेतावनी मध्य दु तांको को बळी भाव रे परमानेंट करा से विषय रे टाटा पावर ध्यान देबा ओडिसा सारा भारत रे दादन श्रमिक पई निंदित को कहितलो गोटे स्वतंत्र बोर्ड गठन करिया वेज कोड लागू हेले कर्मचारी माने सेंट्रल वेजेस पाइबे प्रस्ताव नि आइछि आमे ठिका श्रमिक मानकर जो हरियाणा सरकार जो आईन प्रणयन करछंती से आईन को समग्र देश रे मध्य आईन को प्रणयन करिया पई हमर रहिबो जदि सरकार श्रमिक मानकर हित पई काम न करंती आमे निश्चित भाव रे तांको विरुद्ध रे जीवो एवं आंदोलन को जीवो जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु सत्यव्रत परिड़ा मजदूर माइक रो एक स्वतंत्र अध्याय को आपण को स्वागत करुछि दर्शक बंधु आज अध्याय रे आम गहन रे जड़े स्वतंत्र तथा विशिष्ट अतिथि अछंती जहाँकर दीर्घ दिन श्रमिक क्षेत्र रे जो अभिज्ञता अछि ताहा निश्चिंत भावे ओडिशार श्रमिक समाज पई गोटे वरदान आज से जड़े अतिथि को आम गहन पाई मजदूर माइक निश्चिंत भाव गर्वान्वित तेबे आम गहन जी अछंती से एमकम एलएलबी डिग्रीधारी आम गहन जी अछंती से सरकारी चाकरी छाड़ी आज श्रमिक समाज पई दीर्घ 40 वर्ष धरी संघर्ष करी आसुचंती आज आम गहन जी अछंती से हेउचंती विश्वर सर्वबृहत श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघर ओडिशा शाखार साधारण संपादक श्रीजुक्त पृथ्वीराज पंडा आसंतु श्रीजुक्त पंडा को स्वागत करिबा आज्ञा नमस्कार नमस्कार सर मु जेमती आपन को इंट्रोडक्शन कहली आपण जड़े एमकम आउ एलएलबी डिग्रीधारी तो एते उच्च शिक्षित हेई मध्य आपण कोन पे ये क्षेत्र बाछिले जोटी की कह जाए साधारणतः ये जो ट्रेड यूनियन क्षेत्र गोटे थैंक्सलेस लॉ तेणु आपण केमिति ये क्षेत्र को बाछिले देखो मो प्रथम आपन को अनुरोध करी आपण मते सार न डाकी भाई डाकिले भल हम निश्चित भाव में मो जो जिला को बिलोंग्स कर से जिला हूँ आप जानते बालेश्वर जिला जोटा कि आपणकर वेस्ट बेंगल बॉर्डर रे से जिला मुझे कॉलेज पढ़ुली सेतेबेले से जिला विशेषकर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज ये सब जिला टू जाजपुर पर्यंत आम देखुलु केवल जो श्रमिक संगठन केवल कम्युनिस्ट मान ही श्रमिक संगठन चलाउथिले कहीं सेतेबेले वेस्ट बेंगल रे कम्युनिस्ट मानकर सरकार थिला तार प्रभाव रे ये सब जिले में श्रमिक मानकर संगठन थिला आमे कॉलेज रे पढ़ला बेले विशेष भाव में मु आपण कहवाई चाहे मु ये संगठन को आसिया पूर्व मु जड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जड़े स्वयंसेवक हिसाब से आम बाल्य स्वयंसेवक स्कूल जो पढ़ुलु संघर शाखा को जाऊँ एवं कॉलेज पढ़ला बेले मो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हिसाब से पाखापाखि कॉलेज कैरियर रे पाठ पढ़ला समय लॉ पढ़ा समय आम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता भाव में कार्य करूँ परवर्ती समय जितेबले आम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मत कही आप गोटे श्रमिक संगठन अच्छी से श्रमिक संगठन ना हूँ भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ आप करवा दरकार एवं मो मनरे हठात मुझे श्रमिक संगठन विषय विशेष जानी नी एवं ट्रेड यूनियन विषय मत जान नी किंतु जितेबले मते संघ तरफ मते परामर्श दिगला कि आप बीएमएस करवा दरकार एवं मुझे जो आमर प्रदेश रे जो माने बीएमएस रे काम करथिले सेतेबेले आमर प्रदेश संगठन मंत्री थे भारतीय मजदूर संघर मान्य कृष्णचंद्र मिश्र
ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବେଶନ କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି କରାଯିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ 2-3ଟି ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜବ୍ କରିଛି, ତାପରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜବ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଘର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ 9 କିମ୍ବା 10 କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଯେତେବେଳେ ଶାଖାକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଶାଖାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ପ୍ରଚାରକ ସେ ଶାଖା ଆସିକି ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ଶାଖାରେ, ସେ ଶାଖା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପରିବାରରେ ଆମେ 3 ଭାଇ, ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ, ସରକାରୀ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋ 2 ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ଆମ ଘରେ 2 ଭାଇ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବି, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବି। ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସଂଘ କହିଲା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଁ ସେ ସଂଗଠନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜକୁ ଭାବିକି କାମ କରିଆସୁଛି। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ କହିଲେ 40 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଜିମ୍ରୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଜଣେ ସେବକ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ନା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ତଫାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଇଏ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଯୋଜକ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ବୈଠକକୁ ମୋତେ ଡକା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ସେମାନେ ଲାଲ ପଟକା ଝଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ଉଥିଲେ, ଆମର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘରେ ବୈରିକ ଝଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକକୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଦେଶର ବୈଠକକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମେ ଡେରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାଲି ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଦୁନିଆର ମଜଦୁର ଏକ ହୋ, ଦୁନିଆର ମଜଦୁର ଏକ ହୋ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ବୈଠକକୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ମଜଦୁର ଦୁନିଆକୁ ଏକ କର। ଇଏ ଯେଉଁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭାବିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ମଜଦୁର ଏକ ହୋ, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମଜଦୁର ଦୁନିଆକୁ ଏକ କର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା जो भी हो हमारा मांगे पूरी। किंतु एठी भारतीय मजदूर संघर स्लोगान थिला देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। एवं ये जो स्लोगान जिते शुणुली से मो मन गोटे आसला निश्चित आ भर गोटे रही। किंतु सेतबेले जेहेतु आम बड़ संगठन से कम्युनिस्ट वाला करुले मोर जिते आरंभ कली
ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଦେଶରୁ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟର ପଠାଯାଏ। ମୁଁ ସେ ପୋଷ୍ଟର ନିଜେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥରେ ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ସେ ଅଠା ବନେଇକି ଯାଇକି ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ସେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟର କିଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନେତା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭେରୁଆ ଝଣ୍ଡା ନେଇକି କ'ଣ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ଆସିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା ସଂଗଠନ କାମ କରିବା। ସେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ମାନେ ବିଚାରଧାରା, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଣରାଜନୈତିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ତ ପାଖାପାଖି ଆଜି 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣରାଜନୈତିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସୃଷ୍ଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1955 ମସିହାରେ ଏବଂ ବିଜେପିର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1980 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିଏ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାତୃ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଆମେ ବୈଚାରିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ରହିଛି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣରାଜନୈତିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମାତୃ ସଂଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ, ତେବେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଶ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସରକାର ପାଖାପାଖି 24 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାର ସରକାର, ତ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି ପ୍ରେସର ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ସମବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବ, ତ ଆପଣ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି ନା ଆପଣ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ, ଆମର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କେଉଁଭଳି ସମାଧାନ ହେବ ସେ କାମ ହେଉଛି ଆମର। ଆମେ 1955 ମସିହାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ସରକାର ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ସରକାର ଯଦି ଯେଉଁ ସରକାର ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବୈଚାରିକ ସରକାର ଆମ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସେଭଳି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ଏବଂ ଆମ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। କେହି କାହାରି କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ରାଜନୀତି କରିବା ଏବଂ ରାଜନୀତି କରି ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିବେ। ଆମର କାମ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥାଉ, ଯଦି ସେ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ତାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାର ବି ଥାଉ ଆମେ ସେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ୟା କଥାରୁ ଆସିବା
कि आजिका स्थिति रे ओडिशा रे को प्रमुख समस्या अच्छी श्रमिक मानकर जोटा कि आपन को राति रे सुई दिए नहीं। देखंतु समस्या तो बहुत अच्छे श्रमिक क्षेत्र रे, किंतु सबुठ बड़ श्रमिक समस्या गोटे अच्छी एबे ठिका श्रमिक मानकर। कहीं ना आपण देखुथिबे एबे विभिन्न सरकारी क्षेत्र हो कि बेसरकारी क्षेत्र हो, जो माने नियमित भाव में परमानेंट एम्प्लॉय जो माने श्रमिक आम कहूँ तांको संख्या धीरे धीरे कमी जाउछि। कहीं जो माने परमानेंट एम्प्लॉय थिले तांकर अवसर नेला परे आउ कौनसी नुआ नियुक्ति हो ना, से क्षेत्र में ठिका श्रमिक मानकर समस्या बढ़ी जाउछि। किंतु दुखर विषय जो ठिका श्रमिक माने आज परमानेंट एम्प्लॉय मानकर काम कर से जो क्षेत्र हो से सरकारी स्तर हो कि बेसरकारी स्तर रे तांको अवहेला कराउछि। आज बहुत ठिका श्रमिक आमे देखिछु आमे देखिछु जो जने जने ठिका अछंती तांकर ईएसआई ईपीएफ एपर्यंत लागू है नहीं, आपणकर इंश्योरेंस नहीं, मेडिकल कौनसी तांकर फैसिलिटी नहीं। आमे मो मो निजर अनुभूति होछि जतले किछि इंडस्ट्री मध्य ठिका श्रमिक थिले से माने गोटे एक्सीडेंट रे किछि लोकंकर मृत्युवरण कला। अति दुखर विषय से माने सेतबेले कौन हला ना तांको टंकाटे भी कौनसी तांकर कौनसी बेनिफिट माने लागू कर नथिले, तांको कौनसी बेनिफिट तांको परिवार को मिलु नथला। किंतु गोटे उपरवाला को आशीर्वाद एवं आमे जो संगठन रे काम करछु, आमे संगठन रे कार्यकर्ता माने श्रम विभाग रो सेतबेले श्रमिक आपणकर कमिशनर को सहित आमे आलोचना करके गोटे आपणकर जानिथिबे गोटे कौनसी जदि भी किछि आईन नथिबो जे आमे समस्ते जानिबा दरकार। गोटे ह्यूमैनिटी दृष्टिରୁ लोक आपणकर सरकार चाहिए एवं श्रम विभाग चाहिए एवं से संस्था चाहिए निश्चित भाव में तांको हेल्प कर परिबे। से दृष्टिରୁ आमे सरकार को ऊपर एवं श्रम विभाग ऊपर प्रसार कला परे से माने से जो तांकर परिवार को 5 लाख टंका तांको कंपेनसेशन आकार देइथिले। ये गोटे बहुत बड़ समस्या ठिका श्रमिक मानकर। से समस्या पई आमे निश्चित भाव में चिंतित एवं आमे आगामी दिन रे ये जो ठिका श्रमिक मानकर समस्या अच्छी ताकू आगामी दिन रे भारतीय मजदूर संघ गोटे बहुत बड़ इश्यू मध्य करुच्ची। केवल राज्य सरकार नुहे केंद्र सरकार सहित मध्य आमे लेखिकी देबू। आगामी दिन रे से जो समस्या अच्छी से समस्या को समाधान करने दिगरे सरकार को कहबू, जदि न कले ताला आगामी दिन रे जोरदार आंदोलन। ठिका श्रमिक कथा उठिला एठी, ठिका श्रमिक मानक पई आपण जेमती कहिले कि रेगुलर अपॉइंटमेंट आउ नाही, जो माने अछंती से माने रिटायरमेंट हैला पर आउ भर्ती हो नाही। जो माने दीर्घ वर्ष धरी काम करचंदी अलग अलग क्षेत्र रे अछंती, आपण जेमती कहिले सरकारी अछंती बेसरकारी क्षेत्र रे अछंती, तो सेमानकर जोटा सोशल सिक्यूरिटी कथा कहूँ सामान्य से विषय रे नाही, जॉब सिक्यूरिटी नाही, तेणु तांकर भविष्य गोटे अनिश्चितता भितर ता भितर भारतीय मजदूर संघ एमती किसी पदक्षेप नौ कि जमी अन्य राज्य में कौन गोटे भल मॉडल अच्छी सेटा को भाव सबू राज्य में लगी पार तापर भारतीय मजदूर संघ कौन पदक्षेप नहीं कौन रिसर्च कर। निश्चित भाव में भारतीय मजदूर संघ आपण मैंने जानिथिबे विभिन्न प्रदेश रे ठिका श्रमिक कि आउटसोर्सिंग क्षेत्र जो मैंने काम कर समस्ते सरकार एजेंसी माध्यम सब नियुक्ति दियंती एवं तांकर कौनसी आपण देखिबे विभिन्न क्षेत्र काम करथो आमे देखिछु फील्ड रे मध्य आमे बुलिके देखिछु। एबे पर्यंत जो माने बड़ बड़ एजेंसी को दिया जाए से माने एबे मध्य ठिका श्रमिक को अवहेलित अवस्था रखिछंती। बहुत क्षेत्र रे मिनिमम वेजेस दिया जाउ नै, बहुत क्षेत्र रे तांकर जहा सरकार नियम अनुसार जो बेनिफिट मिलिया कथा से बेनिफिट मध्य ता दिया जाउ नै। से दृष्टिरू आमे आपण जानिथिबे गत निर्वाचन पूर्व भारतीय मजदूर संघ हरियाणा जो आमर यूनिट अच्छी जो हरियाणा सरकार सहित गोटे आलोचना करथिला जे ठिका श्रमिक मानक समस्या विषय एवं तांको उदाहरण स्वरूप जोटा जोटा हेई परिबो
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆଇନରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ବହୁତ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିତ ହେବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହରିୟାଣା ସରକାର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ହରିୟାଣା ପ୍ରଦେଶ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଏବେ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଗମ କରାଯାଇଛି ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପୂର୍ବରୁ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଏଜେନ୍ସି ନୂଆ ଏଜେନ୍ସି ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଏଜେନ୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଇନଟି ହେଲା ହରିୟାଣାରେ ସେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ 58 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଠି କାମ କରିପାରିବ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋପାଳରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛୁ ଯେଉଁ ହରିୟାଣା ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଇନକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ସବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି କରିବୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ତେବେ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାରଧାରା ସରକାର ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଚାରଧାରା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବରେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାର ସରକାର ଆସିଛି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହରିୟାଣା ସରକାର ସେ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇନକୁ ଏଠି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଠି କେବଳ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର କଥା ନୁହେଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଏ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର କରିବା ଦରକାର ଆମ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ସରକାର ହେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାର ଆମର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହିତ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ବିଲ୍ଡ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ତ ଏଥର ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଇଏ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂର ହେବ ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଇଏ କେମିତି ଭାବେ ଲିଭିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ
ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ନୂଆ ସରକାର ହେଲା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଆମ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯୋଉଟା କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଠକରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେମାନେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ନିଜ ଗାଁରୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ବହୁତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖବରକାଗଜ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଦାଦନ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆଜି ନୁହଁ ବିଗତ ଦିନର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଯଦି ତାକୁ ନ କରିବେ ଆମେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଆପଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆଉ ବିପରୀତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଲିଆପାଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ ମେଜରିଟି ସେଠି ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ ଜଣେ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଲିଗେସନ୍ ଥିଲା କରପସନରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାପ କାମରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଯିଏ ବି ରାଜନୈତିକ MLA ହୁଅନ୍ତୁ MP ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପୋଷିକି ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସେଠିକା କିଛି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସେଠି କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତମର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେବ। ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ବାଲିଆପାଳ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ମାତ୍ର 4ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ କଥା, ତମେ ତ କହିଥିଲ, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସବୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ତା ଚାକିରି ନେଇ ନେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧମକା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜି 4 ଜଣ କିନ୍ତୁ ସାହସ କରିକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତା ଦଉଛି, ଖାତାରେ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ଆଣ ଏବଂ 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି, ଆମେ ସେଠି ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମାନେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଖାପାଖି 90 ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଦିନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ୟୁନିୟନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ନୂଆ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ସିଭ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ
मैनेजमेंट कौन से प्रकार ग्रहण कला नहीं कि हमको एलाउ मध्य कला नहीं अच्छा तेणु आमे मु किंतु सेतबेले पिला मान को कहितली तमे धैर्य रख बिल्कुल धैर्य हरा हबनी हमको समय को अपेक्षा करिया पे हबो एवं सबुठु खुशीर विषय गोटे समय आसला तार ठीक 2 मास पर जतबेले से इंडस्ट्री जने जतबेले से फैक्ट्री काम करतला राती शिफ्ट रे भी महिला मान को काम करा होतला देखंतु ये मत आईन विरोधी सेठी गाँव रो महिला मान को नाइट शिफ्ट रे मध्य काम करा होतला सेठी जतबेले नाइट शिफ्ट रे काम करा होतला सेतबेले जने हमर महिला कार्यकर्ता से यूनियन मध्य कार्यकर्ता ताकू से जो मैनेजमेंट जे डायरेक्टर थिले सी ता रूम को डाकिके तांको माने खराब व्यवहार करथिले एवं से खराब व्यवहार कला परे सी आसिके बाहर जतले कांदी थिले सेतबेले हमर सबु पिला माने एकत्रित हो जाइथिले एवं मते जतले फोन कले भाई ए भलिया कोन करबा मु कहे गोटे कथा कहिथिले तम माने एकत्रित हवा दरकार तुरंत थाना रे एफआईआर दबा दरकार एवं से लोक को मध्य सेठु विदा करबा दरकार जो लोक जो श्रमिक माने भय करथिले सेही राति रे से श्रमिक माने से जो डायरेक्टर थिले तांकू एभलिया तांको परिस्थिति कले से बाध्य होइकि सेठी निजे छाड़ी के पड़े एवं आमे सेठी ता पई हमर 8 जन कार्यकर्ता तांको पुलिस मध्य अरेस्ट कले एवं तांको जेल को मध्य पठेले किंतु आमे पुणी 3 दिन पर तांको बेल आनिकी सेठी गोटे बड़ धरण अचीवमेंट होइतला एवं अति खुशीर विषय सेठी आउ कौन से संगठन रहलानी केवल भारतीय मजदूर संघर संगठन ही रही निश्चित भाव गोटे भल अनुभूति तेज से महिला कथारू ये उद्धृत हुए कि समग्र भारत वर्ष रे जदि सबुठारु बड़ महिला संगठन थाए सी हूँ ओडिशार अंगनवाड़ी कर्मी मानकर संगठन ये गोटे निहाती भावे गोटे चैलेंजिंग जिनिस जो मॉडल टाकू आमे लक्ष्य करू सारा भारत वर्षर कौन विश्वर गोटे अद्वितीय संगठन आपण मैंने कर भारतीय मजदूर संघ ओडिशा अंगनवाड़ी संगठन ये संगठन आपण केते चैलेंजिंग आउ एमानकर जेतेबेले आंदोलन हुए गोटे अभूतपूर्व आंदोलन हुए आमे देखिचु सेठी माण बसे विभिन्न प्रकार जिनस हुए किंतु नेतृत्व सेमाने नियंती तेणु ये कौ भली भावे अनुभूति भारतीय मजदूर संघ कौ भली भावे एते बड़ संगठन गढ़ी तुलछि निश्चित भाव आमर भारतीय मजदूर संघर महिला संगठन जे कि अंगनवाड़ी संगठन अच्छी आउ गोटे आशा संगठन मध्य 2टी संगठन हम पे बड़ महिला किंतु अंगनवाड़ी संगठन टिके आउ टिके बड़ से पुराना संगठन तार कारण होची आपण माने जेतेबेले आपण जदि पळेइबे माने दीर्घ 40 वर्ष पूर्व को जिबे सेतेबेले अंगनवाड़ी रो जड़े साधारण कर्मीटी मात्र 150 टंका पाउथला मासरे जेतेबेले आमे बीएमएस संगठन कलु तांको गोटे कथा कहैतला जे आपण माने जदि संगठित हेबे भारतीय मजदूर संघ आपण मानक पई लड़ाई करिवो एवं अति खुशीर विषय एवं आज मध्य मते खुशी लगुच मु गोटे से अंगनवाड़ी संगठन मु मध्य प्रभारी मो ऊपर दायित्व रही मते आज बहुत खुशी लगुच एथिपाई जे सेमानक पाखरे गोटे आमे तो भारतीय मजदूर संघर गोटे संगठन ढांचा रे आमे समस्त कार्यकर्ता माने तांको सहयोग करू किंतु तांको आंदोलन को सेमाने ही चलाती से मनोबल तांको पाखरे एते रही आपण जेतेबेले जानकी वल्लभ पट्टनायक मुख्यमंत्री थिले सेतेबेले भी मध्य एते जोर आंदोलन करछंती पानी माड़ होईची लाठी चार्ज होईची हमर आज पर्यंत अंगनवाड़ी भौणी मानक उपरे एबे मध्य केस रही माने ये ता सहित सेमाने माने एते संघर्ष करंती एवं संघर्ष करी करी एवं भारतीय मजदूर संघर नेतृत्व रे आज आमे 10,000 टंका सेमाने पाइया पाइचेंती एवं आज मध्य सेमानकर भारतीय मजदूर संघ उपर भरोसा अच्छी सेमाने सरकारी कर्मचारी मान्यता जेहेतु आपण माने जानिथिबे जे गोटे स्कीम वर्कर गोटे टाइम लिमिट थाए किंतु 40 वर्ष ऊर्ध्व समय धरिकी ए देश रे जो माने काम करूछंती स्कीम वर्कर आमर मुख्य रही से सरकारी कर्मचारी मान्यता दिया जाए
ये दिगरे भारतीय मजदूर संघ सब लड़ाई करी आसछि एवं ओडिशा रे अंगनवाड़ी भौणी माने आपण माने जेतले आंगतळ को जाइतन्ते गत किछि मास पूर्वरु सेमाने किछि आंदोलन करथिले जोटा कि 43 दिन पाखापाखि सेमाने राति दिन सेठी धारणा देले एवं सबुठु बड़ कथा हला आपण माने देखिबे बहुत श्रमिक संगठन कोन ना सेमाने तांको भितरे भय सृष्टि हुए जे आम चाकरी चल जीवो किंतु एमने कोन करंती जे जेतेबेले आंदोलन को जाती संपूर्ण सेंटर को बंद करके आसत सेतिपाई तांको एक्सप्लेनेशन मध्य मगा सरकार को तरफ एवं ता पूर्व जिते आंदोलन होता 2019 मसीह आमर 5 जन अंगनवाड़ी नेतृत्व नौता भौणी मानू मध्य छटई कर दिया छटई कला परे मध्य सेमाने जो बड़ी भाव संघर्ष जारी रखिचंती एवं तांकर सेमाने संगठित होइकी काम करती तांकर जतबेले कौनसी निष्पत्ति नियंती सेमाने संपूर्ण भाव में बसिकी संगठित होइकी निष्पत्ति नेकी एवं भारतीय मजदूर संघर नीति एवं आदर्श अनुसार सेमाने काम करती सेतिपाई तांकर आंदोलन जेते भी करचंती निश्चित भाव में सफलता रुहे एवं सरकार उपरे मध्य प्रेशर बिल्ट हुए सरकार मध्य तांको सहित आलोचना करते एवं आज मध्य आमे आशा मध्य रखिबा सरकार को पाखरे उभय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को पाखरे सेमानको सरकारी कर्मचारी मान्यता प्रदान करंतु काहेकि आपण को गोटे उदाहरण देबी जेतले कोविड महामारी समय सेतेबेले आपण देखिथिबे जेतेबेले बड़ बड़ ऑफिसर माने घर भितरे ताला मारिके रहुतले बाहर नथिले कोविड भय सेतेबेले अंगनवाड़ी आशा भौणी माने एवं ठिकार मध्य बहुत विद्युत क्षेत्र में काम करथुवा बहुत ठिका श्रमिक माने मध्य जेतेबेले कोविड समय मध्य समाने बाहर फील्ड रे काम करथुले एवं तांको मध्य कोविड हिची आमे देखिछु किछि कोविड रे मृत्युवरण मध्य करछ तेणु से क्षेत्र में जदि जदि से लोक को सचेतनता न करते कि लोक जो विभिन्न क्षेत्र काम कर आहरी आम तो भावुँ आहरी लक्षाधिक लोकंर मृत्युवरण होता तेणु सरकार से विषय चिंता करवा दरकार जे कोविड समय जो मैंने बड़ बड़ अफसर से घर भीतर रहिले किंतु जो मैंने अंगनवाड़ी भौणी हूँ आशा भौणी हूँ ठिका श्रमिक हूँ से फील्ड रे काम करते सेटा बहुत बड़ सरकार को नजर मध्य से रखा दरकार एवं आशा करिबु यही क्षेत्र जो मैंने काम करचंती तांको प्रति सरकार तुरंत ध्यान देवा दरकार। दर्शक बंधु ये होची जो अंगनवाड़ी संगठन कथा पृथ्वीराज भाई कहले 150 टंकारु 10,000 पर्यंत से माने संघर्ष करी भारतीय मजदूर संघ बैनर रे आज हासिल करि पारिचंती एवं एबे मध्य से थकी नाहंती मु जेमती आपण मानु कहूतिली समग्र भारत वर्षर सबुठु बड़ संगठन होची अंगनवाड़ी ओडिशार जो अंगनवाड़ी एसोसिएशन अच्छी से संघ तो से संगठन आपणकर जो माने नेतृत्व नौथिले से माने जेनेवा मध्य जाइछंती एहा कौन ये संगठन प्रति भारतीय मजदूर संघर विशेषत्व ना सेमानकर जो लड़ई करिवार जो शैली थिला जहाँकि आमे समस्ते जानिचंती कि ओडिशार अंगनवाड़ी महिला मध्य आंतर्जातिक संस्थान आईएलओ को भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व करछंती। देखंतु भारतीय मजदूर संघ एभली गोटे संगठन जोठी सेठी आपण जो श्रमिक संगठन माने होंती विभिन्न क्षेत्र रे तार नेतृत्व से श्रमिक माने ही नियंती सेठी कौन से बाहर नेता तांकर नेतृत्व नियंती नहीं। आपण देखिबे अंगनवाड़ी क्षेत्र हो जेकोसी जो श्रमिक संगठन अच्छी तार नेतृत्व ब्लॉक लेवल आरंभ करिकी जिला स्तर जिल्लारू आरंभ करके राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर पर्यंत देश तांकर जो संगठन अच्छी तार संपूर्ण नेतृत्व से ही जड़े साधारण अंगनवाड़ी भौणी नब आशा भौणी नब एवं ठिका श्रमिक नब तार नेतृत्वर विकास पाई भारतीय मजदूर संघ सबुबले श्रमिक विकास कर्मचारी विकास क्षेत्र रे एवं तांकर नेतृत्वर को बड़ा विकास हब से विषय आमे अभ्यास वर्ग आमर करा जाए सेतरे सेमानकर को बड़ा नेतृत्व विकास हबो सेमाने श्रम आईन विषय को बड़ा जानिबे को बड़ी भाव रे प्रशासन सहित आलोचना करिवे को बड़ी भाव रे
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସେ ଦିଗରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗ କରାଯାଏ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥାଉ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, ଆଶାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହଉ, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ କି ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଆଗ ଚେୟାରରେ ବସିକି ସେମାନେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ପଛ ଚେୟାରରେ ବସୁ। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ସିଏ ଆମଠୁ ଅଧିକା ସିଏ ହୃଦବୋଧ କରିଛି। ତେଣୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହଉ, କିମ୍ବା ବିଭାଗ ସହିତ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେ ଶ୍ରମିକ, ସେ ଭାଇ ହଉ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଖୋଲିକି କହିବା ଦରକାର। ତ ମୋଟ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଦେଖିଛୁ, ସାଧାରଣତଃ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେତାମାନେ ଥଇଥାନ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଆଜୀବନ ସେଇ ପଦବୀକୁ ମାଡ଼ି ବସି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ ଆପଣ କହିଲେ, କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ସେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକମାନେ ପଦପଦବୀ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଇଏରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଏସବି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପନ୍ଥା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣେଇଛି, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ଆ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯଦି 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଁ କହିବା, ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବିନି, ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ପାଠ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଏ ମାଇନର MA ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିକି ସେମାନେ ଆସିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କ, ଆମେ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିକି ପଛରୁ ଏମାନେ ଫୁଟଉଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଇଲେଜ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ତା ମାଇଲେଜ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ହିତ ହେଉନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି କଳକାରଖାନା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଯଦି ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଭଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡେଇ ପାରିବେନି। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ସଂଗଠନ ଆମ ପାଇଁ କହୁଛି, କେଉଁ ସଂଗଠନ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ସେମାନେ ଏବେ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରହିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସଂଗଠନ ନୁହଁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସର୍ବବୃହତ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଲୋକ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ, ସେଠୁ ଆପଣମାନେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ, ଭଣ୍ଡେଇବା କଥାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ବାବଦରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର କ'ଣ ବିଚାର ଅଛି? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲେ। ତ ଆ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ କ'ଣ ବିଚାର ରଖେ ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ 4ଟି କୋଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଥିଲା।
जोटा श्रमिक मानक पई सबला किछि लाभ होनुतला खाली श्रमिक माने ता आधार रे बरंग मालिक मानकर लाभ होतला से दृष्टि केंद्र सरकार से एते गुडा आईन को न रखिकी ताको स्क्वीज करके चारिटी कोड रे ताको सीमित कले एवं जेतले चारिटी कोड आसिला सेतबेले भारतीय मजदूर संघ से चारिटी कोड उपरे संपूर्ण भावरे तार कौन नेगेटिव अच्छी कौन पॉजिटिव अच्छी से गोटे स्वतंत्र कमिटी करागला जो मानकर अभिज्ञता अच्छी एवं मु मध्य आम जो 8 जन कमिटी अच्छी से मु मध्य जन सदस्य भाव से कमिटी मत मध्य केंद्र मनोनीत करतला एवं तार आलोचना पर्यालोचना कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव ये सब आलोचना कला परे आमे दुईटी सिद्धांत पहुँचलु चारिटी कोड भितर दुईटी कोड श्रमिक मानक हित पई रही गोटे हूँ सोशल सिक्यूरीटी कोड आउ गोटे हूँ वेज कोड ये दुईटी श्रमिक मानकर हित पई रही कहीं आपण देखिए सोशल सिक्यूरीटी कोड माध्यम आज आम देश रे जदि श्रमिक मानको देखिए जे पाखापाखि 94% असंगठित क्षेत्र काम करथवा लोक एवं 6% संगठित काम क्षेत्र काम करथवा लोक एवं असंगठित क्षेत्र काम करिया लोकन को आमे भारतीय मजदूर संघ सबुले कहि आछि सोशल सिक्यूरीटी फॉर ऑल सामाजिक सुरक्षा समस्त को प्रदान करा जाए से आधार रे सोशल सिक्यूरीटी कोडटा बहुत भल भाव रे आमे ताको आलोचना देखिला परे आमे ताको समर्थन करछु एवं वेज कोड रे मध्य जे सेंट्रल वेज आधार रे जोटा कि वेज आधार सेटा करिया पई सरकार जोटा निष्पत्ति नहीं ता द्वारा राज्य रे मध्य जो श्रमिक माने काम करछते से सेंट्रल वेज आधार रे सेमने मध्य तांकर से वेज पाइबे सेटा मध्य श्रमिक मानकर हित पई मध्य से कोड अछि आउ जो दुटी कोड अछि आमे ताको कहूछु ताको संशोधन करी ताको किछि संशोधन करिया पे आमे मध्य प्रस्ताव देइछु किंतु आपण देखिबे गोटे ये जो अन्य श्रमिक संगठन अच्छी से टोटाल चारिटी कोड को विरोध कहीं राजनीति करुवा व्यक्ति एटा केवल श्रमिक संगठन न ये सब राजनीति खेल कहीं लक्ष्य हूँ मोदी सरकार विरुद्ध रे गोटे जहाँ गोटे विरुद्ध रे जीवे तेणु आमर लक्ष्य नुह आमर जो सरकार था सी आप यूपीए सरकार थिला कि ता पूर्व जे भी सरकार था कि एबे जो सरकार अच्छी जदि श्रमिक मानकर हित पई जो सरकार निर्णय नौची आमे तांको सपक्ष अच्छु जोटी श्रमिक मानकर हित हो ना आमे निश्चित भाव में तांको विरोध किंतु एमने राजनीति करिया पई ये चारिटी कोड को विरोध करिकी सेमन जतबे आंदोलन को जाइथिले आपण माने जानिथिबे से आंदोलन संपूर्ण भाव में असफल होइछि जो द्वारा कि सरकार मनोबल आउरी बढ़ीगला जे ट्रेड यूनियन एमन जो बड़ बाहास्फोट मारुले आम सांगे 25 लाख लोक जोड़ी जीवे 25 कोटी लोक जोड़ी जीवे किंतु अति दुखर विषय श्रमिक समाज आउ तांको सहित नहांती एवं तांको आंदोलन संपूर्ण भाव में असफल होइछि। तो पृथ्वीराज भाई जमती आमे जो चारिटी कोड कथा आपण दुईटी कोड कहले जोटा वेज कोड रहिला सेतले सेंट्रल वेजेस अछि जोटा सोशल सिक्यूरीटी कोड रहिला हमर प्लेटफॉर्म वर्कर गिग वर्कर समस्ते सोशल सिक्यूरीटी पाइबे तो ता भीतर गोटे प्रश्न आसे ये जो चारिटी कोड आउ जो दुईटी कोड रहिला हमर सो से इज ऑफ डूइंग बिजनेस ना रे जदि केंद्र सरकार सेमिति किछि श्रमिक मानकर क्षति करंती तापई भारतीय मजदूर संघ कौन पदक्षेप न निश्चित भाव में आमे पूर्व कही जे आमे जेहेतु आमे श्रमिक संगठन करछु आमे संपूर्ण भाव में अणराजनीतिक श्रमिक संगठन आमर काम होची श्रमिक मानकर हित पई चिंता करिबा आमे सरकार को हित पई हमर चिंता करिवार काम न तेणु सरकार जदि श्रमिक मानकर हित पई काम करंती ताहले निश्चित भाव में आमे तांको समर्थन कर जदि सरकार श्रमिक मानकर हित पई काम न करती आमे निश्चित भाव में तांको विरुद्ध रे जीवो एवं आंदोलन को जीवो ये हमर ये भारतीय मजदूर संघर कौन से प्रकार आमे राजनीति करिया पई आसेनु जे सरकार को आमे जिंदाबाद करबा से नुह हमर लक्ष्य होची श्रमिक समाज पई काम करबा। तो पृथ्वीराज भाई ये जिंदाबाद मुर्दाबाद भितर गोटे विषय आसे
ମେ ଡେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଦିବସ ମେ କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗ୍ରହଣ ନକରି ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଭାବେ ଉତ୍ଥାପନ କରେ। ଆ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆମେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ସବୁଠୁ କଳକାରଖାନା ହଉ, ଅଫିସ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ହତିଆର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି, ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବିଦେଶରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ମନା କରୁନ। ଅତ୍ୟାଚାର ତ ଯୋଉଠି ବି ହବ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ତ ସେଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଡେ ତାକୁ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ 1955 ମସିହାରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ସିଏ ଏବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶା କରିବା, ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ନେଇଛି। ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଆମର ଏବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଭୋପାଳରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିୟାଣା ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଇନକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଶ ସାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଦିଆଯିବ। ସେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବ। ତ ତା ଅର୍ଥ ଆମର ୱେଜ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱେଜେସ୍ ପାଇବେ, ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଗୁ ହେଲେ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ହରିୟାଣା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମଡେଲ ଲାଗୁ ହୁଏ ତାହେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଏ ଶ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗର୍ଜନ କରି ଭାଷଣ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୁଇଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଗର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଗର୍ଜନ ନ କରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେ ଗର୍ଜନ କରିକି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଖିବୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରିର କୌଣସି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପୋଲିସ କେସ୍ ନ ହେଉ,
ये विषय मध्य चिंता करबा दरकार सबु दृष्टि को चिंता करिकी आम जेहेतु ट्रेड यूनियन कर तो निश्चित आंदोलन को जीव आंदोलन केवल गर्जन कले आंदोलन सफल हुए ना ता द्वारा स्ट्राटेजिक आमे भी मध्य करिकी ताको से आधार काम करबा दरकार। पृथ्वीराज भाई एमती गोटे बही जहाँ आपण को बहुत प्रभावित करिछि। देखंतु आपण आमर जो भारतीय मजदूर संघर प्रतिष्ठाता माननीय दत्तपंत ठेंगड़ी जी तांकर किछि पुस्तक अछि से पुस्तक भितरे गोटे पुस्तक मु जतले पढ़ी तांकर से निजे जे तांकर विषय लेखा आइछि एवं सेतेबेले मु तांकर संगरे व्यक्तिगत भाव में मध्य आलोचना करिछि जो कथा आपण कहूथिले जे आमे भारतीय मजदूर संघ राजनीति को संगठन ठीक नहीं मो मनरे भी से मध्य आसीतिला प्रश्न मो कटक रे जेतले मान्य दत्तपंत ठेंगड़ी जी आसतिले मु तांको संगरे भेटिया पाई सुजोग पाइतिले एवं मु मते प्रश्न करतिली तां आज्ञा गोटे मोर मनरे प्रश्न अछि जे आपण कहउचंते एटा अणराजनीतिक श्रमिक संगठन किंतु आमे जेतले देखुछु जे विभिन्न आमे कलकारखाना बड़ बड़ कलकारखाना बड़ बड़ संस्था रे सेठी तांकर जदि यूनियन रो सभापति निश्चित कौन से राजनीतिक दलर गोटे प्रतिष्ठित व्यक्ति एमएलए होइतिबे एमपी होइतिबे किंतु आम दल रे आम संगठन कहीं सब नहीं आ कौन पे आमे करिबना ये प्रश्न मैं पचारते से गोटे कथा मते कहितिले कहले देखंतु गोटे इंडस्ट्री रे 5000 लोक काम करछन्ति सेठी 3टी यूनियन अछि गोटे यूनियन रो जणे एमपी अछन्ति सभापति आउ गोटे यूनियन रो जणे एमएलए अछन्ति सभापति आउ गोटे यूनियन रो जणे श्रमिक अछन्ति सभापति सेतिरे विभेद होछि कोन जो माने राजनीति करछथि सेमन तो निश्चित राजनीति करिवे ना सेमाने पुणी एमएलए पाई छेड़ा हेबे एमपी पाई छेड़ा हेबे एवं जो इंडस्ट्री जो कलकारखाना रे जो संस्था रे से काम करछथि सेठिका मैनेजमेंट कर्तृपक्ष सब बेले चाहे जे ये संगठन रो के नेतृत्व नौछि एवं सेतरे के राजनीति करुवा व्यक्ति के नेतृत्व नौछि कने तांकर प्लानिंग हला अलगा से माने कोन करंती जे जणे जति एमपी पाई छेड़ा हो आगामी दिन रे कि एमएलए पाई छेड़ा हो तुरंत तांको धरंती एवं तांको कहंती जे तमर आपणकर निर्वाचन रे जहाँ खर्च हम आमे मध्य बहन करिबो एवं सी जदि नेतृत्व नौथुबा जे सभापति यूनियन थिबा के जो माने अछंती सेमन जदि थरे मैनेजमेंट पाखरु चांदा नेले ताहले सेमने केबे भी श्रमिक मानकर हित पई लड़ाई करि परिबे कि से मैनेजमेंट संगरे तेणु सी जो मते से उत्तरटी देथिले सेटा मो मन को छुईतिला एवं सेठी मो मनर जो प्रश्न थिला मो जानी गली माने एक्चुअली बर्तन समाज रे सेही भली आमे सब देखुछु एवं तांकर गोटे बही मध्य से लिखिथिले आपण देखिबे से लोक एते ब्रेनी थिले इकोनॉमिस्ट थिले सी तांको आपण जानथिबे जेतले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रे थिले एवं मेंटर सरकार थिला ता परवर्ती समय रे जेतले सब एग्जिट पोल देले कि इंडिया साइन एवं वाजपेयी पुणी आश्चर्य सरकार किंतु ठेंगड़ी जी को जेतले सांबादिक माने प्रश्न करथिले सरकार माने कहार आसीबार अछि से कहथिले मते लागुनी ये सरकार कंटिन्यू करियो समस्त आश्चर्य भाव में पचारथिले अरे भाई आपण विचारधारा सरकार आपण भलिया कोन कहउछथि से कहले नहीं है हम विचारधारा सरकार हेई पारे किंतु मते लागु नै तमे मते बाध्य करि परिबोनी काहे कि ना मु जाउछि ना ग्रास रूट लेवल को सेठी मु देखुछि श्रमिक एवं कृषक शांति रे नाहति निश्चिंत भाव दत्तपंत ठेंगड़ी जड़े राष्ट्र ऋषि थिले जमती आपण कहले तांकर अनेक किताब माने बही लिखिथिले थर्ड आई आज जो समस्या बर्तमान उपजुची तार उत्तर मध्य दत्तपंत ठेंगड़ी लिखि जाइछन्ति ते पृथ्वीराज भाई आपण दीर्घ 40 वर्षर अभिज्ञता भितर आज जो माने नुआ नुआ श्रमिक नेता सृष्टि होउछन्ति तांको कोन कहबे
ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଏନଜିଓ କି ରାଜନୀତି କରିବା ଏନଜିଓ କରିବା ଇଏ ସବୁ ବହୁତ ଅଲଗା ସୁବିଧା କଥା। କାମ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ BMS ର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ BMS ର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଠି ଯେଉଁ BMS ର ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବେ। ପରିବାରରୁ କିଛି ବିରୋଧ ଆସିନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶେଷ କରି ମୋର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମୋର ଦୁଇଟା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିବାହିତ ହେଇଥିଲି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚଳିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ମନେ ପକେଇବି ଆଜି ବି ମୋ ରାତିରେ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କଲି ସେ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଡ଼ ହେଲେଣି ସେମାନେ କେବେ ବି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଚାକିରି ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଚାକିରି କରିବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ୍ ଥାଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅବସର ନେବା କିନ୍ତୁ ବାପା ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରି ସମାଜ ସେବାର କୌଣସି ବୟସ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପରିବାରରୁ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ସମୟର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ସେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଲ ପାସ୍ କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଉପର ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଏବଂ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋ ଭାଇଙ୍କର। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ପରିବାରର ଅଛି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପାଇଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବା। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ମୋ 25 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଲିବା ସମୟ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରହିବି କି ନ ରହିବି କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ବିବାହ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଝିଅ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତୋର ପାଠପଢ଼ା ଝିଅ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଟିକେ ପଇସା ବାଲା ଘରର। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚଳିଯିବା ଆମର ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ
ସେଇଠି ହିଁ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିବାହ କଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଠିକ ହେଇଥାଏ, ବଡ଼ ପୁଅଟି ଅତି ଛୋଟ ପିଲା। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦବା, ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆଣିକି ଦବା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ସ୍ୱାଭିମାନର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ମୁଁ କାହାକୁ କେବେ ବି ମୁଁ ବରଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକି ରହିବି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଖୁସି, ମୋ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେଇଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମୋ ସହ ରହିଛି। ମୁଁ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟ ଚାହିଁଛି, ନା ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହିଁଛି, ନା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହିଁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ, ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ମୋର ମନ ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 500 ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲେ। 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାଏ, କେଉଁ ଦିନ 500 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ମିଳିବ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ପିଲା ପାଇଁ କିଛି କିଣିକି ଆଣିକି ଦେବି। ମାନେ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ମୋ ଭାଇ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାସକୁ ପଠାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଲୀଳା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲି, ବଡ଼ ପୁଅଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଫେସନକୁ ଆସିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁ ମୋର ସିନିୟର ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ଯାଏ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଚେମ୍ବରରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଥିଲୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସିନିୟର ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଡେଲି ମୁଁ 200-300 ଟଙ୍କା ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେମ୍ବରରୁ ଏବଂ କୋର୍ଟରୁ ଯାଇକି କମେଇକି ଆଣିଛି। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନର, ଏଭଳିଆ ମୁଁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଚେମ୍ବର ଯାଉଥିଲି, ଚେମ୍ବରରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଚେମ୍ବରରେ ବି ବସିଥିବି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଡାକିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ମୁଁ ବାହାର ଯାଇକି, ମୋ ସିନିୟର ସେଠି ମୋତେ କହିଲେ ତୋର ଯଦି ସେ ସଂଗଠନ କରିବାର ଅଛି, ଇଏ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଉ ଯଦି ଆକୁ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼। ମୋ ମନକୁ ଭାରି ବାଧିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି ଏବଂ ମୁଁ ମାସେ 2 ମାସ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଚେମ୍ବରକୁ ଆସିଲିନି। ତାପରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗଲି, ଚେମ୍ବରକୁ ଗଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଲି। ସମୟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବରଂ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ମୁଁ ଚଳିଛି, ତ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନି। ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆମ ପ୍ରତି ଯେତିକି ମୋ ବାପା ଆହୁରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଅବହେଳା ହେଇକି ରହିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଟାକୁ ତାକୁ ଇଏ ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ସେତେବେଳେ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଛି, ଆଣିକି ITR ଭଳିଆ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ ITR କଲେଜରେ ପଢ଼େଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ। ମାନେ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେବଳ ଏଇଟା କହିବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ITR ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇବି। ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ସବୁ ବାଜିଗଲା, ତାର ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ କିଛି ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ଆରେ ତାର ତ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଜୁକେସନ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ମୁଁ 2-3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି, କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇବା, ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମନ ଭାରି ଖରାପ, ଫର୍ମ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆମର ସଂଘର ଜଣେ ଏବେ ସେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଗ ସଂଘ ଚାଳକ, ସିଏ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ଆରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲି। କହିଲେ ଆରେ କି କଥା?
ସେ ପିଲାରେ ଏତେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଛି ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଭିନିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନେଇଗଲେ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଇଏ ଆମର ଜଣେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ହବ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥାନ୍ତି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ କାଲି ହିଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଲୋନ୍ ସେଂସନ୍ ହେଇଗଲା ଏବଂ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମା କଲି ଏବଂ ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋର ମନ ଅଛି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇନି କି ମୋ ପରିବାର ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମୋ ପତ୍ନୀ ନା ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ତମେ ସଂଗଠନକୁ ଯାଇଛ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଛି କେବେ ବି ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ଯଦି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ ସଂଗଠନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କାମ କଲି ତେଣୁ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ରହିଗଲା ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଭାବ ବିବଳ ହେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି ଆ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ଶାଖାକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଐଶ୍ୱରିକ କୃପା ଏବଂ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ସଂଗଠନ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବି ସେଇ ଦୁଇଟି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା କୃପା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିପାରିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଣିଷ ହୁଏତ ମୁଁ କାହାର କାମ କରିପାରିନଥିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏ ସଂଗଠନରେ କାମ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ନିଶା ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୁଁ ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବାହାସ୍ପୋଟ ମାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ଆଜି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିଥିବେ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ନାଲିବତୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ ତୋର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆଜି ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ ପାଇନାହୁଁ ଏବଂ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ପଚାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁଦିନ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛୁ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇକି ତୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ସେୟା ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାକିରି ତ କରିବା ଲୋକ କିଛି ତ ଇଏ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ତେବେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଅବଧି ତା ଭିତରେ କେବେ ଆପଣ ମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଫିଲ୍ଡ କାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲି
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କାମ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ହୁଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ କାମ କରୁଥିଲି। ହୁଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲି ଯୋଉଥିରେ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ହୁଁ ଏଟା ଥ୍ୟାଙ୍କସଲେସ୍ ଜବ୍। ନିଜ ପକେଟରୁ ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସେଟା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଟା କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ସଂଗଠନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ସଂଗଠନରେ କାମ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଛି। ଆପଣ ପେଶାରେ ଓକିଲ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶାରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ଆପଣ ପେଶାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ନିଶାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ତ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଶା ଆଉ ନିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସଲେସ୍ ଜବ୍ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କରିବା। କାରଣ ଆପଣ ଅନେଶତ କାମ କରିଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କାମ କରୁନଥିବେ ସେଇ ଶ୍ରମିକ ଗାଳି ଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତେ ଯେଉଁ ମାନେ ମୋ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ବିଷୟ ହେଲା, ହଁ କିଏ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ କଲା, 5 ବର୍ଷ କଲା, 10 ବର୍ଷ କଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କେବେ ପୁଣି ମନ ହେଇନି ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିଯିବା? ନାଇଁ, ସେଭଳିଆ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ମନ ହେଇନାହିଁ ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ପୁଣି ଫେରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ତାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଆଉ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ଜଣେ MLA ହବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, MP ହବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଆଉ ରାଜନୀତି ତାର MLA ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ବି ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାମ କରିନଥିବେ, ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିଏ MP ଥିଲେ, କିଏ MLA ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଇଏ ଭାବୁଛି ଯେ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସମାଜକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁ ହିତ କରିପାରୁଛୁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତାଙ୍କର ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିବା, ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରେ ଯେ କାହାରି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ କୌଣସି ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଜଣେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆସିଛି, ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତାର ଯଦି ଲାଭ ନ କରିପାରୁଛି, ତାର କ୍ଷତି ନ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଆଜି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସଂଗଠନ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ସଂଗଠନ ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆପଣ ତୁଲେଇବେ। ଆଜ୍ଞା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ, ଏ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁ କି ଅବସର ପରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘରେ ଗୋଟେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବାରମ୍ବାର ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୁଏ। ତ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତାକୁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ କେମିତି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ତାର କିଛି ସମୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ କାହାକୁ କେବେ ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି
ମୁଁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଏବେ ତ ଆମର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଆଗାମୀ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏବଂ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇବା କାହିଁକି ନା ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ବିକାଶ ହେବ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେ ନ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି କାମ କଲି ମୋତେ ଏବେ ଅବସର ନେଇଗଲି ମୁଁ ଘରେ ବସିଲି ମୋତେ କେହି ନାହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମ ଦେବୁ ଏବଂ କାମରେ ଲଗେଇବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିକଶିତ କରିବାରେ ତାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଆଇ ର ଜମାନା ଆସିଛି ତ ଏଆଇ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛଟେଇର ଡର ଅଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର କ'ଣ ବିଚାରଧାରା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଏଆଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କେତେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି କ'ଣ କେତେ ଛଟେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ବନାହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆକଳନ କରିବେ ଆକଳନ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2023 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସେତେବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆଜି ସେ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରିକି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିକି MLA ହେଇଛନ୍ତି MLA ହେଲା ପରେ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ସେଭଳିଆ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିବା ସିଏ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା କେଉଁଝରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଧିବେଶନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ରିସେପସନ୍ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସମାଜ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଆଶା କରିଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଶା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକ ସମାଜ କରିଛି ତା ଦେହରେ ତାକୁ ମାନେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତ ଆଶା କରିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିବି ମୁଁ କୌଣସି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ
ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହଉ ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଇଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ନାମ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯିଏକି ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନା କିଛି କରିବେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ, ଶ୍ରମିକ ହିତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 2026 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିବେଶନ ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯାହା ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଖବର ପାଇଛୁ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିବେଶନ ହୁଏ। ଆମେ 2008 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆମେ କଟକରେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ପୁଣି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ 6, 7, 8, 2026 ପୁରୀରେ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଧିବେଶନରେ ପାଖାପାଖି 3000 ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର, ସେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ସେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ସେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେ ଅଧିବେଶନକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏବେ ଆମର ବୈଠକ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗରେ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଇ ଅଧିବେଶନରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ସେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଅଧିବେଶନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବଳ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ସଂଗଠନ ନ କରିକି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନ୍ୟ ଦତ୍ତପନ୍ତ ଠେଙ୍ଗଡ଼ି କହିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର। ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପାଇବା। ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷି ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଟପାଥରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକ ଆପଣ ଗାଁରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିକି ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ହେଉଛି, ଇଏ ଅଧିବେଶନ ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଠି ନିଆଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଇଏ ଅଧିବେଶନ ବିଶେଷ କରିକି ଠିକା ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଯିବ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ସେ 4ଟି ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ଅଧୀନରେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ 4ଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକକୁ ଛାଡ଼ି ପାଖାପାଖି 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଠିକା ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଭାଗ ସେଟା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ପୋଲ ଆମର ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନିୟନର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ହାତ କଟିଯାଇଛି। ଏଭଳିଆ ଜଣକର ନୁହଁ, ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ରିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟାଟା ପାୱାରକୁ କହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ୱାର୍କରଙ୍କର କାମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଠିକା ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟାଟା ପାୱାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ସହମତି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଆଧାର କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକ କରିବା ସ୍ଥାୟୀ କାମ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ୱେଜେସ୍ ଅଛି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା କଥା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଗୋଟେ କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିତ, ଉଦ୍ୟୋଗ ହିତ ଏବଂ ମଜଦୁର ହିତ। ଆମେ କେବଳ ମଜଦୁର ହିତ ପାଇଁ ଏଠି ଲଢ଼େଇ କରୁନୁ, ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବି ହିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବି ଅଛି ସେ ଉଦ୍ୟୋଗର ମଧ୍ୟ ହିତ ହେବା ଦରକାର, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିତ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଟାଟା ପାୱାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟାଟା ପାୱାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ହଉ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଆମର ୟୁନିୟନ ଅଛି ସେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତେବେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ତ 2037 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଶତବାର୍ଷିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଳିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସମାଜକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ଭାରତର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭାଇ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଆଇ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅତିଥି ଭାବେ ପାଇ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ କେମିତି ଭଲରେ କଟୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କେମିତି ସଫଳ ହେଉ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ
ओडिशार सारा भारतर कर्मचारी माने वेज कोड लाभ नियंतु सेंट्रल ओजेस पांतु अंगनवाड़ी कर्मी हुंतु विद्युत कर्मचारी हुंतु समस्ते सोशल सिक्यूरीटी पांतु एवं जो ठिका श्रमिक माने रहिले से माने कोभଳି भावे जो हरियाणा आउटसोर्सिंग मॉडल से मॉडल ओडिशा रे मध्य उपकृत होंतु ये समस्त प्रश्नर आपण उत्तर देले आपणकर बहुमूल्य समय देई हमर कार्यक्रम आसीथिबारु मजदूर माइक तरफ आपनको अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार। दर्शक बंधु आजिर अध्याय निश्चिंत भावे गोटे स्वतंत्र अध्याय थिला जेमिति आमे आपनको प्रतिश्रुति देइथिलु प्रत्येकटी अध्याय रे आमे मजदूर माइक तरफ श्रमिक को स्वर को शाणित करिवु तेणु आज अध्याय रे आमर विशेष अतिथि भावे भारतीय मजदूर संघ ओडिशा प्रदेश रो साधारण संपादक श्रीजुक्त पृथ्वीराज पंडा जो अनुभूति बखाणिले दीर्घ 40 वर्ष रो संघर्षमय जीवन भितरे तांकर उपलब्धि भारतीय मजदूर संघ श्रमिक मानक क्षेत्र रे करिथिबा काम एवं आगामी दिन रो लक्ष्य जहाँ आपनक सम्मुख रे मजदूर माइक जरिया रे श्रीजुक्त पंडा रखिले ता निश्चिंत भावे आपण मानक पई उपादेय हेबो एवं निश्चिंत भावे जो ठिका श्रमिक स्थायी श्रमिक एवं स्कीम वर्कर माने ये ओडिशा रे कार्य करूचंती तांको पई ये कार्यक्रम निश्चिंत भावे आज मनोबल बढ़ाइथिबो तेणु पुणी थरे आपण मानकु आमर जो प्रतिश्रुति थिला ताकू दोहराई आगामी अध्याय रे जड़े नुआ अतिथि सहित निश्चिंत भावे उपस्थित रहिबु सेति पर्यंत समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ नमस्कार।